Dear friends, as usual, you all are welcome to my English channel. සුපුරුදු පරිදි ඔබ සියලු දෙනම ඉතා උණුසුම්ව මාගේ ඉංග්‍රීසි නාලිකාවට පිළිගනු ලබනවා. By now, you certainly know that I meet you in a new lesson once a week. සෑම සතියකම මෙවන් අලුත් පාඩමකින් මා ඔබ හමුවන බව ඔබ ඉතාමත්ම පැහැදිලිව දන්නවා. I highly appreciate your kind support to uplift my English channel. ඔබ විසින් මාගේ ඉංග්‍රීසි channelය ඉහළට ඔසවා තැබීම සඳහා දෙනු ලබන කාරුණික සහයෝගය මා ඉතාමත්ම උසස් මට්ටමින් අගය කරමි. Today, I'm going to discuss how to create the question form in the simple present tense. අද මම සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ simple present tense ही प्रश्नार्थ रूप है. The question form or the interrogative form can be done in two ways: with a statement, otherwise with a structure. प्रश्नार्थය අපට ආකාර දෙකකින් නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. පළමුවැන්න ප්‍රකාශනයක් පාදක කරගෙන එය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කිසියම් ආකෘතියක් මත පදනම්ව අපට ප්‍රශ්නාර්ථය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. First, shall we study how to create the question form with the help of a statement? අපේ පළමුව ප්‍රකාශනයක් ආධාරයෙන් ප්‍රශ්නාර්ථය නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද යන්න අධ්‍යයනය කරමු. Look at the following examples given here. I follow a computer course. He follows a computer course. Understand how to turn this statement into a question. තේරුම් ගන්න කෙසේද මේ ප්‍රකාශනය ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට අපි හරවන්නේ යන වග. As the first steps, පළමුවන පියවර ලෙස divide the verb into the auxiliary verb and the main verb. Divide the verb into the auxiliary verb and the main verb. ඔබ දන්නවා මෙය base form එක, මෙය S form එක. ඔබ දැන්තමත් අධ්‍යයනය කරලා තිබෙනවා base form me auxiliary verb එක do එසේම S form me auxiliary verb එක does. එසේ බෙදා වෙන් කළාට පසුව ඉතිරි වන main verb එක යලි අපි තියන්නේ base form එකෙන් යන වග ඔබ පැහැදිලිවම දන්න. As the next step, ඊළඟ පියවර ලෙස would you put the auxiliary verb before the subject as follows. At the second step, would you
put the auxiliary verb before the subject. This is the question form which we get finally. එසේ auxiliary verb එක කතෘට ඉදිරියෙන් තැබූ විට අපට ලැබෙන ප්‍රශ්නාර්ථ රූප දෙක තමයි මේ තිබෙන්නේ. Do you follow a computer course? Does he follow a computer course? ඔබ පරිගණක පාඨමාලාවක් හදාරනවද? ඔහු පරිගණක පාඨමාලාවක් හදාරනවාද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නාර්ථ රූපය තුල ප්‍රකාශයේ තිබෙනා වූ කතෘ රූප දෙක I සහ we නම්. If the subject in the statement given is I or we, දී තිබෙන ප්‍රකාශනයේ කතෘ රූප දෙක I සහ we නම්. When we turn this into the question form, අපි එය ප්‍රශ්නාර්ථයට හරවන විට the subject in the statement must be turned into you. ප්‍රකාශනයේ කතෘ යම් ආකාරයකින් I සහ we නම් එය ප්‍රශ්නාර්ථයට හරවන විට හොඳට මතක තියාගන්න ප්‍රකාශනයේ කතෘ you බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. එසේ කිරීමෙන් අපට වඩාත් අර්ථ සම්පන්න ප්‍රශ්නාර්ථ රූපයක් තමයි ලැබෙන්නේ. එපමණක් නොවේ. I saw we he ඊට අදාළ සියලු ප්‍රභේදයන් I saw we he සියලුම ප්‍රභේදයන් බලන්න I saw we he ප්‍රභේදයන් me my mine myself we he ඊට අදාළ ප්‍රභේදයන් us our ours ourselves මේ ආකාරයේ අයිත සහ වීට අදාළ සියලු ප්‍රභේදයන් යූට අදාළ ඊට අනුරූපී රූපයන් බවට වෙනස් විය යුතුයි. බලන්න මේ උදාහරණ දෙක. My brother lives in London. මාගේ සහෝදරයා ලන්ඩනයේ ජීවත් වෙයි. බලන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථය බවට පත් වෙනකොට මොකද්ද වී තිබෙන්නේ කියලා. Does your brother live in London? My your බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. Understand the next example. My father advises me to study well. මගේ පියා මට හොඳින් ඉගෙන ගැනීමට අවවාද කරයි. බලන්න මේ ප්‍රශ්නාර්ථය නිර්මාණය වෙන ආකාරය. Does your father my father your father does your father advise you to study well? බලන්න me you බවට පත්. තොර මෙන්න මේ වෙනස නිවැරදිව ඔබ හඳුනාගත යුතුයි. මෙම
වෙනස් වීම රටාව ප්‍රශ්නාර්ථය නිර්මාණය කිරීමේදී ඔබ නිවැරදිව හඳුනාගත යුතුයි. Actually, what is a question? It is an interrogative expression beginning with an auxiliary verb. ඇත්තටම ප්‍රශ්නාර්ථයක් කියන්නේ මොකක්ද? ප්‍රශ්නාර්ථය යනු ප්‍රශ්නාර්ථමය ප්‍රකාශනය. It is an interrogative expression beginning with an auxiliary. Before we answer a question, first of all, we must understand the tense of the question asked. අහන ලද ප්‍රශ්නයේ කාලය අපි හඳුනා ගන්නට අත්‍යවශ්‍යයි. If not, we are unable to give the correct answer according to the tense. එසේත් නැත්නම් කාලයට අනුව අපට නිවැරදි උත්තරය ලබා දෙන්නට බැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු සැපීමේදී කාලය වැදගත්. If there is a question beginning with do or does, කිසියම් ප්‍රශ්නයක් do සහ does වලින් නම් පටන් ගනු ලබන්නේ. කිසියම් ප්‍රශ්නයක් do සහ does මගින් නම් ආරම්භ කරනු ලබන්නේ. හොඳට මතක තබා ගන්න ඒ ප්‍රශ්නය නියෝජනය කරන්නේ වර්තමාන කාලය. හොඳට මතක තබා ගන්න do සහ does වලින් ප්‍රශ්නයක් අසනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නෙන් නියෝජනය වෙන්නේ do සහ does මගින් නියෝජනය වෙන්නේ වර්තමාන කාලය බව. Do you follow a computer course? We are able to provide two answers to this. මෙයට අපට උත්තර දෙකක් සපයන්න පුළුවන්. බලන්න පළමුවෙන් yes, I follow a computer course. Otherwise, there is another answer. No, I don't follow a computer course. පළවෙනි උත්තරය ඔව් මං පරිගණක පාඨමාලාවක් හදාරනවා. දෙවැන්න නැහැ මම පරිගණක පාඨමාලාවක් හදාරන්නේ නැහැ. Now this is a long answer. Now if you give such an answer, it's called a long answer. එක පරිපූර්ණ උත්තරයක්. But we are able to give a short answer. අපිට කෙටි උත්තරයකුත් අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. බලන්න කෙටි උත්තරයේදී අපි ගන්නේ yes, I do. අපි ගන්නේ auxiliary verb එක. No, I don't. By using yes, I do. No, I don't. The answer may be given. කෙටි උත්තරය භාවිතා කරලත් අපිට ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. Shall we move to the next question? Does she follow a computer course?
Does he follow a computer course? ඔහු පරිගණක පාඨමාලාවක් හදාරනවද? Look at the answer given. Yes, he follows a computer course. No, he does not follow a computer course. The long answer. Yes, he does. No, he does not. Short answer. බලන්න ඊළඟ අවස්ථාව. If a question beginning with an auxiliary verb. If a question beginning with an auxiliary verb. The answer getting for it. Auxiliary verb එකකින් පටන් ගන්නු ලබන ප්‍රශ්නයකට අපට නිතරම ලැබෙන උත්තරය yes or no. Do you follow a computer course? Yes. Oh, මං හදාරනවා. No, නෑ. I don't follow a computer course. මං හදාරන්නේ නෑ. Look at the answers which we get. බලන්න අපිට ලැබෙන උත්තර. අපිට හැම වෙලාවෙම ලැබෙන්නේ එක්ක yes එහෙම නැත්නම් no. Here we must not provide the information. අපි මෙතනදී තොරතුරු සපයන්න උත්සාහ කරන්නේ ඔව්ද නෑද යන දේ පමණයි අපිට ප්‍රකාශ කරන්නේ. එනිසා a question beginning with an auxiliary verb is called yes or no questions. මතක තබා ගන්න මේ ආකාරයේ ප්‍රශ්නවලට අපි කියන්නේ yes or no questions කියලා. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නා නවකයෙකු පළමු අවස්ථාවේදී මෙම දිගු උත්තර සැපයීමට හුරුවීම වඩාත් උචිතයි. මොකද එසේ කිරීමෙන් ඔහුට අදාළ ටෙන්සස් නිවැරදිව භාවිතා කරන්නට පුළුව ක්‍රමානුකූලව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මම මේන් අදහස් කරන්නේ ෂෝට් ආන්සර්ස් දීමෙන් වළකින්න කියලා. නමුත් මුල් පැයේදී දිගු උත්තර සැපයීමට හුරු පුරුදු වීම වඩාත් උචිතයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තවත් මෙවැනිම ප්‍රශ්න රටාවක් තිබෙනවා. අපි ඒවට කියනවා information questions කියලා. ඒ පාඩම තුලින් යලි ඔබ හමු වන තෙක් ඔබ සැමට සුබ දවසක් යයි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නවතිනවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි. Thanks.